ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمين في الدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنة شيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وشيخنا من رب أرواحنا يحيي الدين بن الخير وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلى جمعا ما بدا نور أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. يا جمالا قد تجلى
بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله ترجى أشرف الرسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله ترجى أشرف الرسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائف واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم ويسن في الركوع مد الظهر والعنق حتى يسير كالصفيحة الواحدة للاتباع ونسب ساقيه وفخذيه إلى الحقو وأخذ ركبتيه بيديه
مع تفريك الركبتين قدر شبر كالسجود وتفريك الأصابع تفريقا وسطا للاتباع فيهما وتوجيهها للقبلة لأنها أشرف الجهات ويقول فيه سبحان ربي العظيم أي أنزهه عن كل نقص وبحمده وأحمده أي أثني عليه بما أثنى به على نفسه ويسن إذا رفع رأسه للاعتدال أن يقول مع رفع يديه سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده على ما مر فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء معدود. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu taala ankum. Kemarin diulang lagi ya. Kita pertama kali berdiri termasuk bagian dari apa kemarin tuh? Rukun. Nah, kemudian setelah kita berdiri, jangan lupa yang laki kakinya direnggangkan. Nah, direnggangkan hukumnya apa itu? Sunnah. Kemudian perempuan kakinya dirapatkan tuh. Kemudian apalagi kemarin tuh? Jari-jari, pandangan mata diarahkan ke itu hukumnya apa itu? Hukumnya sunnah. Kemudian udah kelar ini ya. Kemudian baca apa lagi tuh? Baca niatnya. Misalnya subuh, kita baca niatnya usolli fardhu subhi rak'ataini imaman atau makmuman. Itu disebut dengan at-talaffuz bin niyah. Hukumnya apa itu? Hukum sunnah tuh. Ingatin tuh ya. Jadi ente mesti tahu mana yang rukun, mana yang apa tuh? Mana yang sunnah tuh. Jadi mesti tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Kemudian angkat tangan. Nah, pas bilang Allahu, bukan O, tapi apa? Allahu. Nah, Allahu Akbar disebut dengan takbiratul. Nah, hukumnya apa itu? Rukun. Hukumnya apa itu? Rukun atau wajib. Pas ente bilang Allahu, langsung masuk niat di hati kita itu. Nah, niat hukumnya apa? Niat hukumnya apa? Rukun tuh. Jadi pas ente bilang Allah, masuk niat di hati. Itu niat hukumnya apa? Rukun. Minimal kemarin 3. Usolli fardhus subhi. Kemudian kalau imam tambahkan imaman. Kalau makmum tambahkan makmuman tuh. Kemudian angkat tangan. Pas ente bilang Allah, udah mulai itu. Dari Hamzah lafzul jalalah. Dari apa? Hamzah lafzul jalalah. Udah angkat tangan. Allah. Pertama tadi, jari-jari tangan kita dihadapkan ke arah mana tuh? Nah, hukumnya apa itu? Sunnah. Yang begini boleh nggak? Boleh nggak begini? Yang begini boleh nggak? Boleh tuh, silahkan. Ada yang begini silahkan. Misalnya begini itu nggak masalah tuh. Ada yang begini doang. Allah. Boleh nggak begitu? Boleh. Batal nggak sebaiknya begitu? Enggak tuh. Tapi ada kesunahan tuh dalam madhab kita itu ya. Jadi tangan kita pertama kemarin, ibu jari ini sejajar dengan cuping. Kemudian jari-jari yang lain sejajar dengan telinga bagian paling atas. Kemudian apa yang paling? Telapak tangan sejajar dengan bahu tuh, gituin. Nah, ini hukumnya semua apa itu? Sunnah, ingetin ya. Jadi yang begini boleh nggak? Boleh. Yang begini boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi kesunahan dalam madhab kita begini tuh. Jadi begini lagi perempuan sama.
Tapi ingat perempuan kakinya sunnahnya untuk dirapatkan tuh, jangan diapain? Renggangin tuh. Kalau laki sunnahnya direnggangin, tapi paling maksimal renggangnya hanya sejengkal doang laki-laki, perempuan dirapatin. Nah kemudian tadi apa lagi tuh? Itu belum tuh. Nah kemudian jari-jari kaki kita ya, sunnahnya menghadap kemana tuh? Arah kiblat. Ente jangan begini itu. Nah, laki perempuan tuh jangan miring ya. Kan suka begini kalau sembahyangnya tuh. Ya begini kan ya? Kan begini tuh. Sunnahnya begini itu. Kaki ente nih yang laki perempuan sama. Sunnahnya jangan begini. Tuh begini. Nih, ini kalau begini nggak dapat pahala apa? Tapi sah nggak sembahyangnya? Sah tuh. Ada orang Allah begini misalnya. Allah kakinya diapain tuh? Penggang begini tuh ya, penggang ya. Biasanya belum gajian gitu tuh. Gitu ini. Allah. Tangannya begini, boleh nggak begitu? Boleh. Betul nggak sebenarnya tuh? Betul tuh. Tapi sunnahnya ini, tangan begini tuh. Kemudian ingetin, mata kita udah menghadap kemana? Sujud. Nah ini, kakinya gituin tuh. Tuh ya. Jangan digituin tuh. Jangan dimiringin ke arah kanan, kaki yang kanan, kemudian miringin kiri bagi kaki yang sebelah. Jangan digituin tuh. Nah, ente yang udah ngerti tahu, yang udah ngaji tahu, jangan diginiin, tapi diapain? Lurusin, menghadap kemana tuh? Arah kiblat tuh, begitu tuh. Tuh ya. Tuh begitu tuh, ya. Nih, begitu. Kalau begini, bukan, tuh cengkok namanya tuh. Ini masih pengantin baru gitu nih. Nggak begini ya. Jadi nggak begini, tapi kaki ente sunnah menghadap kemana tadi? Arah kiblat. Nah kemudian udah kelar, selesai, udah niat, kemudian baca doa iftitah atau doa istiftah. Namanya dua. Pertama doa iftitah, yang kedua doa istiftah tuh. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Nah ini hukumnya apa? Sunnah ingetin tuh. Doa iftitah atau doa istiftah hukumnya. Nah kelar doa iftitah atau istiftah, ente baca ta'awudz. Baca ta'awudz boleh dua. Boleh yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahis samiil. Boleh dua, ingetin tuh. Jadi boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bacanya a'udzubillahis samiil. Yang sering kita baca pertama tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu baca ta'awudz hukumnya apa? Sunnah. Habis ta'awudz baca apa lagi tuh? Fatihah. Baca Fatihah hukumnya apa? Rukun, ingetin tuh. Ente tartil, mana yang ba, mana yang sin, mana yang mim, mana yang lam. Kan udah belajar tuh. Jadi ada ba, ada sin, ada mim. Jangan alhamdulillahirabbil ngalamin, bukan ngalamin. Bukan ngalamin tapi apa? Ngalamin. Bukan ngalamin tapi apa? Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin. Ingetin tuh. Setiap makhraj daripada huruf Fatihah ente harus wajib jangan sampai salah tuh. Mana yang ba, mana yang sin, mana yang mim, mana yang lam, mana yang ha. Bedain tuh antara ha dengan apa? Dengan ha tuh. Nggak ada ha kecil, nggak ada ha gede, nggak ada. Yang ada ha bangkotan. Nggak ada ha kecil, nggak ada. Ha dengan apa? Dengan ha. Kalau dulu kan bilang, mana ha kecil? Ala lo ha kecil. Nggak ada ha kecil. Semua itu adalah ha. Cuma bedanya ada yang ha dari sini nih. Tengah-tengah bang. Ngorokan tuh. Ada yang ha dari sini tuh. Kalau bencong mana tuh?
Taman Lawang. Alami nggak deh? Tahu nggak itu? Alami nggak? Pura-pura di sini lah. Orang mantan semua nih. Ini muka benjol semua. Goceng di pasir. Beneran tuh. Yang diem tuh di orang itu. Kalau jurang nggak pernah. Dia nggak pernah bencong, dia main dia ada. Tadi apa nih tadi? Oh, iya. Apa? Aha tuh bedain tuh. Jadi antara H dia tengah-tengah tenggorokan tuh. Kalau H di mana tuh? Bawah tuh. Alhamdulillah. Bukan du, tapi buah nih. Nah, sini kan bukan tempatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tuh. Tartil tuh dari Bismillah sampai waladhdallin. Nah, Fatihah yang kita baca hukumnya apa tadi? Hukum ingetin tuh. Habis Fatihah selesai, maka kita baca amin. Habis Fatihah selesai, maka baca amin tuh. Amin hukumnya apa? Sunnah tuh. Yang kemarin tuh, kalau ente berjamaah, kira-kira si imamnya dia baca surah yang apa? Yang pendek, yang panjang. Yang panjang dapat Fatihah insyaallah. Kalau yang pendek kan kita takut nggak kejar kan? Si imamnya bacanya kulhu, imam bacanya inna ataina. Khawatir nanti kita apa? Kan baca surah bagi si makmum setelah imam baca apa? Nah, baca Fatihah bagi si makmum setelah imam baca surah. Jadi pas imam baca surah baru kita makmum baca apa? Fatihah. Itu sunnahnya. Tapi kalau kira-kira si imamnya surahnya apa? Pendek. Nah, kita dari awal udah baca tuh. Pas Allahu Akbar, kita baca doa iftitah sebentar, langsung baca apa? Fatihah tuh. Khawatir nanti imamnya baca surah apa? Surah pendek tuh. Ngerti? Jelas ya itu ya? Habis baca Fatihah, tadi baca apa tadi? Amin. Baca amin hukumnya apa tadi? Ngertiin. Baca amin hukumnya? Sunnah. Habis baca amin, maka baca surah tuh. Baca surah hukumnya apa? Sunnah tuh. Ingetin ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai itu ya, udah ya. Nah, udah kelar kita diri, udah semua, udah baca Fatihah, udah surah, maka masuk pada rukun yang berikutnya yang disebut dengan ruku. Ingetin tuh, yang disebut dengan ruku. Nah, ruku syaratnya minimal bagaimana? Telapak tangan kita nunduk, telapak tangan sampai di bagian sini tuh. Ini ukurannya nih. Jadi ukuran nunduknya telapak tangan kita sampai di sini tuh. Nunduknya nih. Ingetin. Sampai itu. Telapak tangan kita sampai di mana? Sini tuh. Ingetin ya. Jadi ukuran yang dibilang ruku adalah tadi telapak tangan kita sampai di mana ini? Betul, ingetin tuh. Ini ukuran seseorang apa? Ruku, ingetin tuh. Itu bagian yang wajib seseorang dikatakan ruku dia itu. Dia membungkuk, kemudian telapak tangannya sampai kepada apa ini? Pada lutut tuh, ingetin tuh, dengkul tuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang membungkukkan badan, kemudian telapak tangan dia nggak sampai di lutut ukurannya, maka dihukumkan rukunya nggak sah. Ingetin tuh. Jadi ukuran ruku tadi minimal seseorang itu tadi apa? Membungkukkan badan, kemudian telapak tangan dia sampai di mana ini? Sampai lutut. Ini ukuran dari apa tadi? Nah, ruku tuh, ukuran ruku yang wajib seperti itu. Ingetin tuh. Jadi rukunya hukumnya tadi apa? Rukunya hukumnya apa? Tadi minimalnya bagaimana minimalnya? Seseorang membungkukkan badan, kemudian telapak tangannya sampai kepada dengkul atau lutut. Begini ya, tuh ya. Nah, ini ukurannya apa ini? Ukuran ruku yang adalah hukumnya apa ini? Hukumnya rukun tuh. Ingatin tuh begitu. Jelas ya, ngerti ya?
Kemudian pada ruku itu ada beberapa kesunahan. Yang pertama, meratakan antara punggung dengan leher. Ratain. Punggung kita dengan leher ratain. Tuh begitu tuh. Tuh. Jadi antara punggung dengan apa tadi? Dengan leher itu diratakan. Hukumnya apa itu? Sunnah. Tuh ingetin tuh. Jadi bagian tadi ruku adalah termasuk bagian dari apa? Rukun tuh ingetin. Kemudian minimal ruku tadi apa? Seseorang membukukan badan, kemudian telapak tangannya sampai di mana? Nah tuh begini tuh. Ini minimal tuh. Nah di ruku itu ada beberapa kerjaan yang sunnah. Yang pertama tadi apa tadi? Meratakan antara punggung dengan leher tuh, ratain. Itu hukumnya apa itu? Sunnah. Ingetin ya, jelas saya ngerti ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Betis kita, kemudian paha kita. Betis kita, paha kita sunnah ditegakkan. Jadi nggak miring begini nih, nggak miring begini nggak nih tuh, ya? Kan suka ada yang begini nih tuh begitu, ini miring begitu ya, nih begini tuh, jangan begini nih, tapi gituin tuh. Jadi betis kita dengan apa ini? Dengan paha, sunnahnya diapain? Tegakin tuh begitu. Jadi ini punggung dengan apa tadi? Dengan leher, sunnahnya diapakan tadi? Diratakan tuh. Kemudian tadi yang kedua tadi apa? Betis dengan paha, sunnahnya diapain? Tegakin. Nggak begini, nih nggak begini nih tuh. Nih nggak begini nih tuh. Kan sekarang begini nih. Jadi begini, jadi kayak bajai bengkok. Nggak begini tuh, nggak begini nggak nih. Kan suka begini orang teken tuh. Akhirnya betisnya miring nggak? Miring. Kemudian pahanya gimana? Pahanya miring, otaknya miring juga. Kan begitu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang rukunya dikatakan begini sehingga betisnya apa? Miring, pahanya miring, sah nggak sembahyangnya? Sah nggak sembahyangnya? Sah. Cuma dia telah menghilangkan kerjaan yang sunnah tuh begitu. Ingetin tuh. Ngerti ya? Kalau seandainya ada orang yang begini nih, tuh. Dia punya betisnya apa? Miring begitu. Kemudian apa lagi nih? Pahanya miring. Biasanya kalau perawan paha miring tuh ada papahan. Jadi pahanya jangan apa? Jangan miring. Betisnya ditegakin, kemudian pahanya tegakin juga tuh. Begini nih. Kayak begini tuh. Tuh. Ngerti ya? Jadi jangan diapain? Jangan diginiin tuh. Digituin tuh. Tegakin. Betis tegakin, kemudian juga paha diapain? Begini tuh, ya. Jadi nggak bagaimana? Nggak miring begini tuh. Paham ya? Jelas ngerti ya? Nggak begini nih. Tuh, nggak begitu. Tuh. Ya, ngerti nggak Jena? Lo ngerti aja lo. Gue juga ngerti yang menangin. Lupa nerangin apa tadi. Jadi betis kita dengan paha kita jangan diapain? Jangan dimiringin tuh. Sekalipun misalnya nggak bisa karena belum terbiasa, tetap miring. Sah nggak sembahyangnya? Sah. Tapi dia telah menghilangkan apa? Kerjaan sunnah ingetin tadi itu. Sunnah yang pertama, punggung dengan leher diapain? Diratakan. Yang kedua tadi ini. Betis dengan apa? Paha sunnah diapakan? Ditegakkan tuh. Ingetin tuh begini tuh. Nggak begini ya, nggak miring ya, tapi diapain? Tegakin tuh. Tuh gini tuh. Tuh. Ya begini ya. Jadi jangan diginiin, jangan tekan. Kalau ente tekan, pada akhirnya betisnya miring, pada akhirnya apa? Pahanya miring, pada akhirnya otaknya miring juga. Jangan dimiringin, betisnya tegakin, kemudian pahanya, otaknya insya Allah apa? Tegak insya Allah, otaknya tidak tegak. Jadi kacau. Begini tuh ya, jangan digituin tuh.
Kalau ente begini, nanti ininya miring tuh. Tekennya. Nah, jelas tadi ya. Jadi tadi pertama sejajarin, ratain antara tadi apa? Punggung kan? Yang kedua, tegakkan paha dengan apa? Betis tuh. Yang ketiga, nih. Tangan kita megang kepada lutut kita. Ingetin, ini bukan wajib nih. Ini bukan rukun. Tangan ente megang ke dengkul, ini hukumnya apa ini? Sunnah. Ingetin tadi, ukuran minimal ruku adalah tadi bahwa seseorang itu membukukan badan, kemudian telapak tangannya sampai di mana ini? Betul tuh. Ini ukuran wajib atau rukun. Kesunahannya pertama tadi seseorang meratakan antara. Yang kedua adalah menegakkan paha dengan tuh gitu tuh, ya, ngerti ya? Nih, ininya rata dengan leher, kemudian ininya diapain nih? Tegakin tuh, jangan ditekan nanti pada akhirnya apa? Miring tuh, betis ente nanti miring, juga bahaya apa? Miring tuh. Kemudian yang berikutnya adalah ini, telapak tangan taruh di mana ini? Ini hukumnya apa ini? Sunnah. Ingetin, bukan wajib ya. Misalnya ada orang begini, Allahu Akbar, gini dia. Taruh di mana ini? Taruh di mana ini? Nah, betis begini dong. Emang gak ada otaknya. Begini. Ada otaknya aja. Emang gak ada otaknya dia. Masa begini? Itu harus putus cinta. Masa begini? Nggak ada begini. Emang ada aja. Kalau ke Siti deh. Bukan betis begini. Depannya tulang kering. Kenapa dibilang tulang kering? Kenapa itu? Nggak basah. Tulang kering. Taruh tangannya di mana nih? Tulang kering tuh begini tuh. Karena sekarang begini nih orang nih. Allahu Akbar tuh begini ya. Nah, ini gimana Gus bayangnya tuh? Sah nggak tuh? Sah. Tapi ini orang kesunnah. Yang pertama itu, yang kedua bego. Pelan-pelan ngomongnya kan. Bener speaker. Speaker pakai toa. Kalau ada orang yang begini, ente jangan kata apa-apa, karena sembahyangnya masih apa tuh? Masih sah tuh. Udah kelar. Misal tetangga itu saudara ente bilangin, Bang, maaf bang, tadi sembahyang abang saya lihat rukunya apa? Taruh di tangannya di tulang kering. Besok jangan sembahyang bang. Bilangin taruh di sini tuh begitu tuh. Jangan di sini. Kata Opik di betis. Taruh di betis gitu. Oh. Ada aja orang kalau belum makan begitu. Jadi sunnah yang pertama tadi apa? Ratakan punggung dengan leher. Yang kedua, menegakkan betis dengan paha. Yang ketiga, ini telapak tangan megang kemana ini? Nah, gini nih tuh. Jadi nggak diginiin. Begini dicengkram namanya. Dia tuh, kalau tuh megang tuh begini tuh. Tuh. Bukan digituin bukan, tapi gitu tuh. Pegang dikit doang, asal doang tuh. Kemudian jari-jari tangan kita sunnah direnggangkan. Arahkan ke arah kiblat. Tuh begitu. Nih begini nih, tuh. Jadi jari tangannya sunnah diapakan tadi? Renggangkan. Kemudian arahkan kemana? Arah kiblat. Jadi ente nggak begini, tuh ya? Nggak begini, tuh. Naruh tangannya di dengkul, dapat pahala apa ini? Sunnah. Tapi naruhnya bukan begini, nih. Bukan miring ke arah kanan, bukan miring ke arah
kiri, tapi diapain tadi itu? Diluruskan ke arah mana? Ke arah kiblat. Jari tangan direnggangkan sedikit, kemudian diarahkan ke mana? Arah kiblat. Gini tuh. Tuh. Ya begini ya. Laki perempuan sama kayak begitu. Laki perempuan sama kayak begitu. Jadi jari-jari tangannya taruh di mana ini? Lutut. Kemudian jari-jari tangannya diapain? Renggangin. Kemudian diarahkan ke mana? Arah kiblat. Arti ya, jelas ya. Jadi Allahu Akbar tuh. Jadi itu jangan tekan ya. Kalau itu tekan khawatir nanti hilang sunnahnya itu. Jadi betisnya miring, kemudian pahanya apa? Pahanya miring tuh. Jadi begini tuh, ya. Telapak tangan dengan jari tangan taruh di mana ini? Lutut. Kemudian jari-jari tangan direnggangkan. Kemudian ini sunnah diarahkan ke mana? Arah kiblat. Ngerti ya, jelas ya? Aku baca selawat dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Shaylillah, 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 Shaylillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Shaylillah, 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 Shaylillah. Baldatul awliya, Baldatul awliya, Shaylillah, 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 Shaylillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Shaylillah, 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 Shaylillah. Bijahi Ba'alawi, Bijahi Ba'alawi, Shaylillah, 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 Shaylillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Shaylillah, 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 Shaylillah. Habibuna al-Karim, Habibuna al-Karim, Shaylillah, 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 Shaylillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Shaylillah, 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 Shaylillah. Sagafuna wali, Sagafuna wali, Shaylillah, 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 Shaylillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Shaylillah, 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 Shaylillah. Al-Muhdar wal-Idrus, Al-Muhdar wal-Idrus, Shaylillah, 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 Shaylillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Shaylillah, 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 Shaylillah. Al-Haddad wal-Attas, Al-Haddad wal-Attas, Shaylillah, 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 Shaylillah.
tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 wa jami'il wali syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 wahum dzurriyyan nabi syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 bijahin nabi syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 bijahi syekhana syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 syailillah. Ulang lagi tadi ruku paling kurang tadi adalah seseorang membungkukkan badan, kemudian telapak tangannya sampai kepada itu. Ada kesunahan yang pertama tadi meratakan antara punggung dengan leher. Yang kedua menegakkan kedua betis dengan kedua paha. Yang ketiga telapak tangan memegang kedua lutut. Kemudian yang keempat merenggangkan jari-jari. Yang kelima mengarahkan ke arah, ngerti jelas ya, gitu ya. Itu sama lagi perempuan kayak begitu. Nah, ente yang perempuan juga yang udah tahu amalin kayak begitu tuh, ya. Jadi rukunnya ente amalin juga, sunnahnya diapain? Amalin juga begitu. Jadi Allahu Akbar tuh begitu ya. Ini jangan ditekan ya. Jangan ditekan apa? Terlalu kencang. Kalau tekan terlalu kencang nanti pada akhirnya betisnya miring, kemudian pahanya miring tuh begitu. Asal begini aja tuh. Tuh. Nah, betisnya tegakin, kemudian juga pahanya tegakin. Nah, ini jari tangan pegang ini, tengkul, lutut tuh. Kemudian jari-jari ente pegangin dikit. Kemudian arahin ke arah mana? Arah kiblat. Ngerti ya? Kemudian baca kalimat Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabb. Jadi baknya ada tasdid, ingetin. Bukan Subhana Rabbiyal, tapi Subhana Rabbiyal. Ingetin tuh. Baknya ada tasdid, ingetin. Subhana Rabbiyal. Pelan-pelan sudah. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lagi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Artinya apa itu? Subhana rabbiyal azimi, aku mensucikan Allah dari segala kekurangan. Tuh. Nanti udah tahu artinya tuh. Subhana rabbiyal azimi artinya aku mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Wa bihamdi, dan aku memuji Allah. Tuh. Itu arti daripada kalimat Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Aku memuji Allah dari segala kekurangan dan aku mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aku memuji Allah. Itu arti dari kalimat Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ngerti jelas ya? Allahu akbar tuh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali selesai, langsung ente sami Allah. Ingetin tuh. Dari ruku menuju ke mana? Nah, takbiratul ihram hukumnya rukun. Ada takbir-takbir setiap kita berpindah dari satu rukun ke rukun lainnya. Tadi dari berdiri kemana tadi? Ke ruku. Kan ada takbir tuh ya. Nah itu takbirnya hukumnya sunnah. Takbirnya hukumnya disebut dengan takbir intiqal. Apa namanya? Beda tuh, ingetin. Kalau yang pertama tadi disebut dengan takbiratul ihram. Kalau ente dari berdiri menuju ke mana tadi? Ke ruku, itu disebut dengan takbir. Hukumnya apa itu? Hukumnya sunnah itu ya. Jadi dari berdiri ke ruku, takbir disebut dengan takbir. Hukumnya apa? Sunnah, ingetin gitu ya. Kemudian dari ruku ke i'tidal, baca kalimat Sami Allah. Ingetin tuh ya. Tadi dari diri ke ruku, tangan sama diangkat ya. Allahu Akbar ya. Kemudian dari ruku ke mana? I'tidal. Sami Allah. Sama tuh. Sama kayak tadi ente waktu ngangkat tangan buat takbiratul. Nah ini ibu jari sejajar dengan cuping, jari yang lain dengan kuping bagian paling atas, kemudian telapak tangan dengan bahu, sama begitu ya. Sami Allah. Sama kayak begini. Liman hamidah. Boleh tangannya disedekepin, boleh diapain? Ulurin. Tapi yang paling kuat pendapat ulama kita adalah yang diapain? Yang diulurin tuh, ingetin. Ente jangan nyalahin yang diapain. Masih ada pendapat ulama kita, tapi lemah ini. Ini masih pendapat dari ulama madhab Imam Syafi'i, tapi hukumnya apa? Lemah ini. Yang kuat adalah tadi yang diapain ini? Ulurin, lepasin tuh. Sami Allahu liman. Jadi boleh disedekapin, boleh apa ini? Lepasin burung, kalau lepasin. Ulurin, lepasin lagi. Lepasin. Jangan bilang lepasin, jangan diapain? Ulurin, lepasin tuh kalau kita pacaran. Kalau ada yang ngaji udah tuh ketambah aja. Itu yang lagi udah pacar nggak ngaji, tapi ini orang diajak berkali-kali nggak mau pacaran itu. Kali-kali nggak mau, maka langsung diapain? Ditambah. Yang penting suratnya masih lengkap. Perpanjang. Yang perempuan sama gitu perawan. Ente punya pacar laki-laki, anti nih punya laki-laki nih. Udah apa ya? Udah diapain? Udah diajak baik-baik. Bang ngaji bang ngaji bang, nggak mau juga. Udah tukar tambah aja. Ganti penggorengan aja. Yang perawan yang masih mau ada hari amal, bahagia di akhirat nanti. Dunia berbentuk. Pokoknya yang apa dapat orang yang ngaji, insya Allah bahagia, tapi di mana? Di akhirat juga berbentuk. Sabar.
Ada teteh ya perawan yang belum ini bisa daftar ke Ariel ya. Namanya Nazrul Akahabi. Artinya Nazrul orang gua. Gara-gara dia juga nih. Tadi Muhammad tadi sih. Lurin, nah lepasin lagi. Jadi ente dari ruku kayak itu dah sami Allahu liman, boleh sedekap, boleh apain? Lurin tuh, begitu. Yang kuat dalam madhab kita diapain? Lurin tuh, ingetin tuh begitu ya. Dari bacaan tadi sami Allahu liman hamidah hukumnya apa? Sunnah tuh. Kemudian tangan digituin, sama. Kaki sama seperti waktu berdiri. Jangan berubah itu kaki sama tuh. Artinya apa? Jari-jari kaki semua arahin kemana? Ke arah kiblat tuh. Ngerti tuh ya? Yang laki itu renggangin kakinya itu. Kemudian paling maksimal sejengkal. Yang perempuan diapain? Rapetin tuh, ingetin tuh. Jadi sama. Sami Allahu liman hamidah. Sama tuh, begitu. Sama, yang laki arahin ke arah mana? Ke arah kiblat tuh, sama kayak begitu. Nah, bacanya sunnah kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Nah, kalau pas subuh, ingetin, pas subuh rakaat yang kedua, kan di situ ada doa apa itu? Doa kunut. Nah, sebelum baca doa kunut, ente baca dulu yang tadi itu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Baru baca apa? Doa kunut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma. Jangan pakai dirahmatika kalau bisa ya. Kalau bisa jangan pakai dirahmatika. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya dia pakai apa? Boleh, nggak masalah. Tapi sebagusnya jangan pakai apa? Dirahmatika. Masih boleh. Wakini birahmatika syarra ma qadait, masih boleh. Tapi sebagusnya apa? Wakini syarra ma qadait. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngetin. Kalau seandainya berjamaah dari pas lembangan pujian tadi waqini syarra ma qadait fa innaka, ngetin tuh, itu disebut dengan pujian tuh, ngetin. Doa kunutnya cuma sampai waqini syarra ma qadait. Sementara fa innaka taqdi disebut dengan pujian tuh. Kalau ente berjamaah, imamnya bacanya sir, pelan, maka ente juga baca kalimat tadi. Fa'innaka taqdi, tapi pelan-pelan. Walau yuqda alaik, terus sampai habis tuh, ingetin tuh. Dan tidak membaca wasallallahu. Ente cuma baca sampai astaghfiruka wa atubu. Ente berjamaah subuh nih, berjamaah subuh. Pas imam sampai kalimat waqini syarra ma qadait, imamnya diem. Kemudian bacanya sir pelan-pelan. Ente juga sunnah baca kalimat pujian tadi secara sir pelan-pelan. Fa'innaka taqdi. Sampai kalimat tadi apa? Astaghfiruka wa atubu. Nanti ya. Tapi kalau si imamnya dia bacanya kenceng, lempengan pas baca pujian tadi, fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik, ente sunnah baca kalimat asyhadu. Ada kalimatnya? Ingetin tuh, ini ilmu nih. Kalau nanti ini berjamaah, imamnya diem,
artinya sir, baca kalimat pujian tadi, fa innaka taqdi sampai habis, maka ente juga sunnah membacanya, tapi hanya sampai kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu ya. Tapi kalau imamnya bacanya apa dia? Jahar, kencang, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka ente sunnah baca kalimat apa tadi? Ngertiin tuh. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik asyhadu. Fa innahu la yadillu man asyhadu. Terus ya, begitu ya. Sampai pujian selesai. Gitu begitu. Nanti ente ketemu berjamaah dengan imam yang seperti tadi, itu udah ngerti itu. Wah, si imam baca pujiannya apa? Jahar. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Soalnya si imam habis berantem sama bininya malam. Dikunci di dunia, ada kesel. Imam baca kencang. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik asyhadu. Gitu ya. Jadi kalau imamnya sir, ente juga sunnah baca sir. Kalau imam baca jahar, maka ente baca kalimat tadi apa? Asyhadu. Terus yang kedua, pas imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, imam dan makmum semua sunnah baca amin bersama-sama. Ingat tuh. Ente yang udah ngerti nanti subuh berjamaah misalnya tuh. Pas imam sampai pada kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ente baca amin juga imam baca apa? Ingatin tuh, jangan diam. Pas sampai kalimat tadi selawat, imam baca amin, ente juga baca apa tadi? Amin. Kemudian tangannya bagaimana? Tangannya boleh dua. Pertama, silahkan ditempel seperti ini, rapetin. Begini nih teh. Allahumma hadini, boleh begini. Atau direngangin seperti ini diperbolehkan. Jadi silahkan. Jadi ente mau rapetin silahkan. Juga diapain? Silahkan tuh. Dua-duanya diperbolehkan. Jadi silahkan begini. Allahumma hadini fi man hadait. Boleh. Atau silahkan seperti ini. Allahumma hadini fi man hadait. Ini hukumnya apa? Ingetin tuh. Doa kunut hukumnya sunnah. Ingetin. Doa kunut hukumnya apa? Sunnah. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.